ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ MLA ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੜ ਸੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? ਯਾਰ ਤੁੱਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਗਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। जिन चेरे वापस नहीं ले जाते हड़ताल चलती रहूगी। जो सरकार ने लिया है सोच समझ के कोई फैसला लिया होगा। हाँ मैं इतना कर सकता हूँ कि जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो मुझसे आके मिलें, मुझसे बात करें और रिटर्न में जो भी इनकी ग्रीवेंसी है दो वो मैं सरकार तक पहुँचा दूँगा। अभियान के नाल बंद कर देंगे आ फिर तो ठीक आ, अदरवाइज तो इत्थे फिर आर्मी भी बुलाई जा सकती है। सिविल अस्पताल में एक दिन पहले 22 लेबॉर्ट्री टेक्नीशियनों को बर्खास्त किए जाने के विरोध में तमाम संगठनों की ओर से आज हड़ताल कर दी गई। यहाँ पर ना तो OPD सेवाएं दी गई और ना ही जो कोरोना के मरीज सैंपल देने के लिए आते हैं उनके सैंपल लिए गए। इसके अलावा जो कोरोना के मरीजों के सैंपल लेकर एक दिन पहले जांच के लिए भेजे जाने थे वह भी नहीं भेजे जा सके। मामले को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर जुगल किशोर खुद सिविल अस्पताल पहुंचे और यहां पर एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन व अन्य संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उनकी तरफ से दिया गया मांग पत्र लेकर सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू से बात की और बताया कि यहां स्थिति बिगड़ चुकी है, क्योंकि अगर ये कर्मचारी हड़ताल छोड़कर काम पर वापस नहीं आते हैं तो सेहत सेवाएं चरमरा जाएंगी। कोरोना के दौरान यदि ये हड़ताल लंबी चलती है तो महामारी का खतरा पैदा हो सकता है। सिविल सर्जन ने मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू से बातचीत के बाद एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम संगठनों को आश्वासन दिया कि उन्होंने मंत्री से बात कर ली है और आपकी मांगों पर सोमवार तक कार्रवाई कर दी जाएगी। इसी आश्वासन के बाद एसोसिएशन की ओर से की गई हड़ताल को वापस ले लिया गया और काम पर लौट आने का आश्वासन दिया। सेहत विभाग के सचिव अनुराग अग्रवाल की ओर से सिविल अस्पताल में काम कर रहे 22 लेबॉर्ट्री टेक्नीशियनों को इसलिए बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि वह यहाँ पर डेपुटेशन पर लगे हुए थे। इसी के विरोध में आज यहाँ पर तमाम सेवाएं ठप कर दी गई हैं, हड़ताल कर दी गई है। यहाँ तक कि जो कोरोना के मरीजों के सैंपल लिए जाते थे वह भी नहीं लिए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं आज पहले एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान राकेश शर्मा, उनसे बात करेंगे। भाजी थोड़ा स्वागत है साढ़े चैनल। अपना नाम? राकेश शर्मा, चेयरमैन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन हैल्थ डिपार्टमेंट ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਚਿਵ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ 22 ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ 5 ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 27, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 24। 200 ਬੈਡਡ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, 24/7 ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਚੱਲਦਾ, 24/7 ਲੈਬ ਚੱਲਦੀ ਆ, 24/7 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਆ ਗਏ ਕਿ 5 ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ MLA ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ MLA ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੜ ਸੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀ ਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ MLA ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਅੱਛਾ, ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ OPD ਰੋਜ਼? 200-250 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੰਦ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? ਯਾਰ ਤੁੱਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਗਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਜਿਨ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹੜਤਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 22 ਜਿਹੜੇ ਆ MLT ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ 22 LTਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ LT ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ IDSP ਲੈਬ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ,
ਜਾਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਯੂਨਿਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। IDSP ਲੈਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈਬ ਦੀਆਂ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ LT ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ MLT ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਿਵਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਗਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇ, ਲੀਵ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਲੋਕਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਐਮਪਲਾਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 200 ਬੈੱਡਡ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵੇਖੋ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਠੱਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। सिविल अस्पताल में 22 लेबॉर्ट्री टेक्नीशियनों को बर्खास्त किए जाने के विरोध में आज हड़ताल कर दी गई है। यहाँ पर पहुँचे हैं सिविल सर्जन डॉक्टर जुगल किशोर, हम उनसे बात करते हैं ये इस परेशानी से कैसे निपटा जाएगा। सर नमस्कार जी। सर ये जो हड़ताल हुई है इससे सर आप कैसे निपटेंगे जी? मैं जो एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करने के लिए आया हूँ कि इसका जल्दी से जल्दी कोई सोल्यूशन निकालें और जो इनकी ग्रीवेंसीज हैं वो मुझे लिख कर दें, ताकि मैं उनकी बात जो सरकार तक पहुंचा सकूं और ये सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर सकूं। क्योंकि यहाँ जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है और ये एसेंशियल सर्विसेज में भी आते हैं, एस्मा एक्ट पे इन पर लागू होगा अगर ये स्ट्राइक जो है प्रलॉन्ग होगी। जो भी इनकी डिमांड है मुझे लिख के दें, मैं इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचा दूँगा। सर एक जो है सैंपल जो हैं 500 कितने सैंपल लिए गए हैं वो भी आज नहीं गए। आपको ये नहीं भी ऐसा नहीं है कि वो सैंपल ख़राब हो जाएंगे क्योंकि ये तो हड़ताल पर बैठ गए हैं? अब वो भी मैं आके देखा है, हम कोशिश करेंगे कि वो सैंपल आज ही चले जाए। तो सर ये जो बर्खास्त किए गए हैं 22 लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, ये सरकार का फैसला कहाँ तक उचित है? देखो ये सरकार ने जो फैसला लिया है इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। जो सरकार ने लिया है सोच समझ के कोई फ़ैसला लिया होगा। हाँ मैं इतना कर सकता हूँ कि जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो मुझसे आके मिलें, मुझसे बात करें और रिटर्न में जो भी इनकी ग्रीवेंसी है दो वो मैं सरकार तक पहुँचा दूँगा। अच्छा सर, अगर ये आपकी बात नहीं मानते हैं, ये नतीजा ये क्या एश्योरेंस, तो फिर सर आप क्या करेंगे? फिर मैंने जैसे बताया कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है और एस्मा एक्ट भी इन्वोक होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर एक ये इनका ये कहना है कि हमारे पास स्टाफ तो पहले शॉर्टेज है, 27 में से 22 चले जाएंगे तो काम कैसे करेंगे? तो हमें लिख के दें, हम उनकी बात पहुँचाएंगे सरकार तक। ਭਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬਾਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰ तक पहुँचा दी। सिविल सर्जन डॉक्टर जुगल किशोर जिन्होंने कहा कि अगर ये हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे तो यहाँ पर सेना भी बुलाई जा सकती है। इन्होंने इनकी हड़ताल को अवैध बताया और कहा कि अगर इनको कोई मुश्किल है तो हमें लिख कर दें, हम सरकार से बात करेंगे।